السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سب آپ لوگوں کی دعا ہے، بہت خوب۔ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ جی 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 ٹھیک ہے اور سب جی، اور سب بس اللہ کا فضل و کرم ہے، آپ لوگوں کی دعا ہے۔ تسلیم چل رہا ہے کام دھام۔ کی وجہ سے جی؟ میں دیکھ نہیں پایا تھا آپ کا واٹس ایپ۔ جی جی جی، نام سیو کر لیجئے گا تو پھر آپ فون اٹھا سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ جی جی انشاءاللہ۔ اور آپ کے لیے بھی کبھی بھی ہم تیار ہیں، سمجھ گئے؟ جی جی کسی بہت بھی چیز کے لیے۔ شکریہ حضرت، جزاک اللہ۔ ہاں، اور آپ کبھی آئیے نا ممبئی گھومنے کے لیے۔ میں جو بتا رہا تھا کہ میرا جو ہے سمجھے کہ 20x20 کا جو ہے گالا ہے، جی اور اس میں اکیلے ہم رہتے ہیں، ان کے کارخانہ ہے میرا۔ ماشاء اللہ۔ ہاں، 20 فٹ لمبا جی اور 20 فٹ چوڑا ہے کارخانہ میرا، جی جی اور اس میں ایک مشین ہے، اور اکیلے ہم رہتے ہیں۔ جی تو یہاں آنے سے کیا ہے کہ ماشاءاللہ، اور سنی کا جو ہے یہ ہے گڑھ ہے ادھر، جی کئی کتنے جو ہے سنی یہ مسجد ہے، بلال مسجد ہے، جی قادریہ مسجد ہے۔ جی اور کہنے کا مطلب کہ یہاں کھانے پینے کا رہنے سہنے کا کوئی دقت نہیں ہوگا۔ جی جی جی۔ اور دوسری جگہ جائیں گے ہمارے یہاں سے اچھا، چھوڑ اس کے۔ سے پہلے بھی آپ نے 3 کال کرے ہیں مجھے؟ ہاں ہاں، تو آپ بزی کہیں بات کر رہے تھے تو مجھے خوشی ہوا، سمجھ گئے؟ تو میں بولا کہ اچھا نور حسن بھائی سے بات ہوگا تو میں بتاؤں گا ہاں۔ کہ نور حسن بھائی آپ نے پہلا آدمی ہے جو آپ نے دوبارہ کال کیا، ورنہ آپ تو میرا نام جانتے ہیں کہ اسد اللہ جو ہے کس کا لقب ہے، جی اس کے نام سے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کا جو لقب ہے اسد اللہ، جی۔ یعنی کہ وہ اللہ کا شیر ہے، جو اللہ کا شیر ہے، تو اسے جو ہے جس کے اندر شیطان ہوتا ہے نا وہ جو ہے ڈر جاتا ہے۔ جی کیا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے نام سے بھی جو ہے جی لوگ جو شیطان جو ہے بھاگ جاتا تھا، جی سنے بیان میں، سمجھ گئے؟ تو ان کے نام سب کی برکت ہے کہ شیطان کو بھی جو ہے ہوا خارج ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جس کو جو ہمارے گھر میں کوئی ہمارا بھائی بات نہیں کرتا، چاروں بھائی بات نہیں کرتا، اور ہمارے گاؤں کے لوگ بھی جو ہے اتنا انٹرسٹ نہیں رکھتے بس، تو ہم بھی جو ہے دعا سلام بھی نہیں کرتے۔ تو سمجھے کہ ہمارے گاؤں میں لگ بھگ 500-600 آدمی ہوگا۔ جی ہاں، وہ سب یعنی کہ جو ہے یہ ہے ہاں خلاف ہے۔ ابھی ایک سنی مولانا آیا تھا ہمارے مسجد میں، جی سمجھ گئے؟ تو جی مجھے بہت خوشی ہوا، لیکن اس کو جو ہے بھگا دیا، جی جی شکریہ۔ سمجھ گئے؟ یعنی کہ بھگا دیا بولے تو وہ لوگ بول رہا تھا کہ یہ کیسے نماز پڑھاتا ہے، ہم کو جم نہیں رہا ہے۔ میں نے اچھا، بولا کہ جو ہے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، یہ ہم کو جم نہیں رہا ہے۔ ارے تم کو جمے گا وہ پڑھو گے، جی اور ہر چیز میں جو ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ جی کہاں لکھا ہوا ہے، سمجھ گئے؟ جی وہ تو میں نہیں تھا، جی میں تو سب بتا دیتا کہاں کہاں لکھا ہوا ہے۔ جی 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 تو آپ کا ایک بیان سن رہا تھا، تو کل سنڈے کو میں گیا تھا مارکیٹ، ہمارے یہاں بھنڈی بازار ہے، ہاں تو یہاں حدیث کی کتاب کی جو بھنڈار ہے، اچھا جو حدیث کی کتاب چاہیے آپ کو ہاں آپ مجھے فون کیجئے گا، یہاں سے ہم بھجوا سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ سارے حدیث کی کتاب کا جو ہے مرکز ہے بھنڈی بازار، آپ ماشاء سرچ کر سکتے ہیں موبائل میں بھی۔ مجھے بھنڈی دیوبندیوں کی کتابوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، جی جی، آپ مجھے فون کیجئے گا، مل جائیں گی دیوبندیوں کی کتابیں؟ جی 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 جی، A to Z، میں بولا نا میں کل ہی لے کے آیا ہوں وہ حفظ الایمان، آپ کا یہ آڈیو سن رہا تھا جی تو اس میں سے سن کے میں حفظ الایمان لے کے آیا۔ اچھا اچھا، سمجھ گئے؟ امداد اب المشتاق تک چاہیے مجھے، کون سا کتاب؟ امداد المشتاق تھانوی کی ہے۔ ہاں 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 ہاں، امداد المشتاق میں ابھی لکھ لیتا ہوں۔ ہاں ہاں، اب میں ابھی جاؤں گا نا، ہاں میں ضرور لے کے آؤں گا۔ جی یہ کتاب سب ہر جگہ نہیں ملے گا آپ کو، ہاں سوائے ممبئی کے۔ ممبئی میں جو ہے وہ جتنے دکان کھولے ہوئے ہیں ہاں سب جو ہے وہ 24 لوگ ہیں، اچھا سمجھ گیا؟ ہاں ایک آدھ سنی کوئی ہوگا
जी। बाकी सब लोग ये 24 लोग हैं, वही लोग जो है कंजुल ईमान बेचते हैं। शुरुआत वही लोग में मैंने किताबें ही फतावा रज़विया बुखारी से बॉम्बे से मंगाई थी। जी जी जी, तो यही मिलेगा किताबें आपको। कहीं मिल ही नहीं रही थी, तो कोई दे ही नहीं रहा था। तो आपको हर किताब यही मिलेगा। जी। सारे लोग हमारे इधर ही आते हैं भिंडी बाजार में। तो फिर आपको ये कैसे दे देते हैं? क्या ढंग रूप हुलिया बदल के जाते हैं क्या? नहीं, हुलिया बदल के नहीं जाते हैं, वो मामूली जो है इसमें जाते हैं, जैसे हम रहते हैं पैंट शर्ट में जाते हैं, वो जी। भी कुछ लगाते नहीं है, हैं? हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही जाते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ नहीं तो वो नहीं देता, आप जो बता रहे हैं ना। जी। हमने जो हिफ्जुल ईमान मांगा, हाँ समझ गए, तो ऊपर से नीचे तक देख रहा था। हाँ उसके बाद सर्च करने के लिए क्या किया, अपने बाप को फोन किया, हाँ समझ गए। तो वो उधर जाके बात किया कि वो देखने में कैसा है, तो बोला कि मामूली है, टोपी भी नहीं लगाया है। तो बोला कि हो सकता है कि हाँ चलो दे दो उसको। तो अंदर में रखा हुआ है, तो अंदर में कबाड़ खोला, अंदर से निकाला, हाँ इतनी पुरानी किताब है कि हाँ। आपको लगेगा कि पूरा दीवक उवक सब खा गया है। अच्छा हम तो अच्छे जगह पे पहुंच गए थे, वरना और भी बुक डिपो है, जी। वहाँ पहुंचते तो नहीं देता। हाँ और भी बहुत सारा किताब दिखाया, तकबीरतुल ईमान दिखाया, जी। और बहुत सारा किताब, उसी वही लोग का किताब मैं लेने गया था। एक बात की हमारे लिए आसानी हो गई, अल्लाह ताला ने आपसे जरिया बनवा दिया। जी जी जी, आप जो किताब, वो नाम मैं भूल जाता हूँ, लिखा दीजिए तो हमको उसे याद रहेगा। हाँ 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 हाँ, क्या नाम है बताइए? यही इमदादुल मुश्ताक। अच्छा, इमदादुल मुश्ताक ना। हाँ, वो मुसन्निफ पूछेगा तो बोल देना मौलाना अशरफ अली थानवी हाँ साहब। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक ऐसे है। बोलना, खाली अपनी आवाज में मत बोलना, अपने भाषा में, नहीं 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 तो नहीं, साला नहीं, मैं टक्कर आएगा। मैं साधारण जो है हाँ बोलता हूँ, हाँ जैसे वो समझ जाए कि बिहार वार का है, हाँ रहने वाला बिहारी है, हाँ बेचारा आया है लेने के लिए। हाँ 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 जी हाँ, तो वो समझ जाता है कि जी। बेचारा बिहार से आया है। अपनी दरभंगा वाली भाषा बोल हाँ बोल हाँ देना। जी, तो समझ जाता है। हाँ तो मैं इंशाल्लाह जरूर लेके भेजूंगा। और तकवीयतुल ईमान ये सब का जो दाम पूछा ना, 300 रुपया बताया। हाँ हाँ हाँ, बहुत महंगी किताबें हो गई हैं भाई, जी। बहुत महंगी किताबें हो रही हैं। हाँ, और बुखारी शरीफ सब ये मिलता है, मिसकात शरीफ सब मिलता है। जी, सब किताब मिलता है। और मैं ये कह रहा था कि हाँ, कहीं पे इससे भी ज्यादा महंगी मिलती है, कहीं पे इससे भी सस्ती मिल जाती है। और यहाँ तो एक समझ लो बड़ी दुकानें हैं, यहाँ सस्ती ही दे रहे हैं, सस्ती मिल जाएगी। हाँ, नहीं तो अगर छोटी मोटी दुकानों पे जाओ, हमारे शहर में जाओ, तो लगभग जी जी 300-400 रुपए, 450 रुपए ऐसे करके जी जी जी। तो बोलते हैं। आपका शहर जो है रामपुर हुआ ना। हाँ हजरत। आप कभी जो है इधर आइए मुंबई, हाँ समझ गए। जी। नहीं मुंबई तो मेरे यहाँ जरूर आइए, हाँ इंशाल्लाह। समझ गए। हाँ हजरत, आइएगा तो जो है बहुत खुशी होगा। इंशाल्लाह जरूर। तो मुंबई आइएगा, कभी छुट्टी मिलता है आपको? हाँ मिलता है, अरे छुट्टी उट्टी क्या हजरत, खाना खाने के लिए भी टाइम सही से नहीं मिल पाता। अच्छा अच्छा, हाँ ये बात तो है, आपको फुर्सत ही नहीं है। तो दुकान वाले को फुर्सत नहीं मिलता, मालूम है आपको? जी। हाँ, जब दुकान है आपका तो आपको फुर्सत नहीं मिलेगा। हाँ क्योंकि दुकान पे किसको रख के आइएगा? जी। कितने 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 भाई हैं आप? हम 4 भाई हैं। 4 भाई हैं, सब जो है अपना अपना कारोबार में हैं। हाँ 2 छोटे हैं। जी 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 हाँ मतलब थोड़े से, एक जी जी जो छोटा है वो एक दूसरी जगह है, वो बाहर है। जी 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 अब बाकी सब घर ही है। जी जी जी, माशाअल्लाह। और मैं ये जो है क्या कर रहा था, मैं जो आपसे मुतासिर हुआ, आपका जो है माइंड जो है ना एकदम क्विक माइंड है, हाजिर जवाब। जो सवाल पूछता है तो दूसरा आदमी घबरा जाता, हम लोग के साथ आदमी रहता तो घबरा जाता, हाँ। लेकिन आप घबराते नहीं है और कहाँ से जो जवाब ढूंढ लेते हैं। मैं ताजुब हो गया। एक मुफ्ती साहब से बात कर रहे थे आप, हाँ समझ गए। तो मुफ्ती साहब तो पहले स्टार्टिंग में आया तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जी। है आरे तुरे में बात कर रहा था, यानी कि जो है तहजीब से बात नहीं कर रहा था। जब आपने उसको धोने लगा ना जी। तो बस भीगी बिल्ली बन गया वो, समझ गया। कोई मुफ्ती साहब था, जी। नाम जो उसका याद रखना जो है मैं जरूरी नहीं समझा। हाँ तो वो आपका जो है हाजिर जवाब जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा, समझ गए। क्या बोलते हैं, एकदम क्विक आंसर जो देते हैं ना, जी। वो मुझे बहुत अच्छा लगा।
اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں مجھے آپ کچھ جو ہے رائے مشورہ دیجیے کہ پڑھنے کا، کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. جب علم ہوگا تبھی ہم کسی سے کچھ کر سکتے ہیں، بالکل بالکل بالکل. ہے کہ نہیں؟ ہاں ورنہ لوگ کیا کہے گا، ہاں کہنے کو تو سننی ہے اور کچھ آتا نہیں ہے. ہاں. ایسا نہیں کوئی کہہ دے. اس کے لیے میں بول رہا ہوں کیا کیا چیز کا تیاری کرنا پڑے گا. دیکھیے سب میں پہلے آپ کو اپنے لفظوں کی تیاری کرنی ہوگی. لفظ جی 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 اچارن صحیح کرنا پڑے گا. جی سب سے بڑا ہتھیار لفظ ہے. جی 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 اچارن صحیح لفظ کی کرنا. درستگی ہو جائے گی، ادائیگی درست ہو جائے گی، لفظ اچھے ادا ہوں گے تو پھر انشاءاللہ آگے کی چیز آٹومیٹک مطلب سیکھنے لگیں گے. جی جی تو یہ کہیں جا کے ٹریننگ لینا پڑے گا. کیونکہ یہ لفظوں کی بڑی پکڑ کرتے ہیں. جی 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 ہاں ہاں معلوم ہے معلوم ہے. ہاں جی جی ہاں تو کہیں جا کے یہ کرنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. جو آس پاس میں کوئی اچھے ہاں عالم ہاں ہوں، کوئی بڑھیا جن کی حرفوں کی ادائیگی اچھی ہو، درست ہو، جی 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 آپ ان سے وہاں فیس ٹو فیس سیکھیں. جی آپ ذہن نورانی کا پڑھے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ میں سب پڑھا ہوا ہوں. جی جی ہاں جی جی اس کے لیے آپ کی جو تلفظ صحیح ہے. تو انشاءاللہ میں ضرور یہ پڑھنے کی کوشش کروں گا. جی جی جی. ہاں یہ لوگ یہ تلفظ ذرا میں ریسیو کر لیتا ہوں. کون ہے؟ جی 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 ہلو ہیلو السلام علیکم. جی کون صاحب؟ جی محمد فیروز. محمد فیروز بھائی کہاں سے؟ لونی. او اچھا لونی سنی ہنفی بریلوی. ہاں جی ہاں جی. اچھا وعلیکم السلام. ایسا ہے نا آپ کا جو ہے نا نمبر میں نے یہ دوسرا نمبر سے کیا تھا، اس کا شاید آؤٹ گون بند ہے نا. 13 والے نمبر سے آپ سے فون کرتے تھے تو واٹس ایپ نمبر تھا، آپ نے لیا بھی تھا، کتاب بھی بھیجا تھا میرے پاس. اچھا آپ سے میں نے بہت کچھ منگوایا بھی تھا، تو اس بار نمبر چینج تھا اس لیے کنفیوژن ہوا. اس دن میں کہا اتنی پریشان میں کیوں. اچھا حضرت ابھی آپ فری ہیں یا بزی ہیں؟ جی میں کہیں بات کر رہا تھا، بتائیے. ہاں جی بات بس یہی 2-4 باتیں مجھے کرنے تھے خیر خبر لینے کی. ہاں کہ آپ کا جو میں نے ویڈیو جو سنتا ہوں ہاں تو اس میں جو ہے آپ جب یہ کیا کہتے ہیں، میں علم غیب نہیں، یہ حاجر ناظر کے اوپر، تو حاجر ناظر کے اوپر آپ جو ان کو سمجھاتے ہیں بہت اچھی طرح سے سمجھاتے ہیں حدیث کے حساب سے. لیکن حاجر ناظر کا جو مسئلہ ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. سورہ فتح سے جب میں نے گئے تھے اپنے خانقاہ پیر صاحب کے یہاں پہ، تو وہاں کے مولانا سے جب نکلوایا تھا تو انہوں نے قرآن میں کئی جگہ دکھایا تھا، لیکن سورہ فتح میں ایک چیز بالکل کلیئر کر کے بتایا تھا کہ اے نبی تم موجود ہو اور تم دیکھ رہے ہو. عربی زبان میں تھا، اس نے اردو میں مجھے سمجھایا تھا اس چیز کو، سمجھے. تو یہ تو قرآن سے صاف حاضر موجود ہے. تو اس میں ان کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو ماننے کی کیا ضرورت ہے. ایک جگہ آپ نے کہا کہ ہم ہتھیلی پہ جیسے وہ لوگ چاول کو بین کے دیکھتے ہیں، میں ہتھیلی پہ پوری دنیا کو دیکھتا ہوں، کون میرا امتی کہاں ہے میں صاف دیکھ رہا ہوں. تو بات تو کلیئر ہو گئی یہاں پہ. تو اس میں وہ لوگ بے مطلب کا حجت کرتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو گیا، ویسے کیسے ہو گیا. یہ سب چیز میں نے وہ ویڈیو میں نے سنا تھا تو مل گیا. آپ کا کوئی ویڈیو میں نے قرآن سے اس کو اب آپ نے کبھی حوالہ نہیں دیا ان کو. آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے کیوں نہیں دیا. اچھا جی. کیونکہ یہ نہ تو قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں. ہاں وہ تو ہے. نہ رب کو مانتے ہیں نہ رب کے رسول کو مانتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں جی. تو جو جس چیز کو مانتا ہی نہیں ہے میں اس کو اس چیز کا حوالہ کیوں دوں. ہاں سمجھ رہے ہیں بات. ہاں بالکل بات صحیح ہے آپ کی. اب یہ جس کو مانتے ہیں ہاں اسی کا حوالہ دینا چاہیے ہاں جو بات ان کو اثر کرے. ہاں ہے نا. لیکن وہ اپنے بات سے بھی مکر جاتے ہیں. وہ اپنے بھی گھر کے حوالے کو بھی مکر جاتے ہیں یا بات کو گھما دیتے ہیں. یہی تو ان کا جھوٹا پن میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ کتنے جھوٹے ہیں، مکار ہیں، شیطان ہیں، دجال ہیں. ہاں ہاں وہ تو ہے. خیر میں نے میرا مقصد کیا ہے، صرف ان کی حقیقت عوام کے سامنے پیش کرنا. نہیں اگر جو لوگ نہیں جانتے اگر آپ ان کو قرآن کے حوالے سے دیجیے گا تو صرف انہی کو منوانا تھوڑی ہے، باقی لوگ بھی آپ کو سنتا ہے تو وہ یہ بھی وہاں تک کی نوبت کب آتی ہے، موجود ہے. وہاں تک کی نوبت کب آتی ہے حضرت. نہیں دوسرے لوگ بھی تو سنتے ہیں نا. ہاں سنتے ہیں. جو مکس میں ہے، دھوکے میں ہے، میں ادھر بھی ہوں میں ادھر بھی ہوں. آپ نے جیسے اب مجھ سے یہ بات کہی
हाँ تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ ہم سب بتا سکتے ہیں، اور قرآن سے ہی ہے، علم غیب کا معاملہ بھی قرآن پاک سے ہے، وہ تو حدیث ہے، وہ تو کلیئر، وہ تو آپ نے بتایا ہے ہاں، حاضر ناظر کے اوپر. حاضر ناظر کے اوپر بھی قرآن پاک سے ہے، ہاں تو سورہ فتح میں ہے، سورہ فتح میں بھی ہے اور بھی جگہ ہے. اور بھی جگہ کئی جگہ ہاں. ہے. میں گئے تھے نا مدرسہ میں، تو چھوٹا سا بچہ ہمیں سمجھایا تھا اس چیز کو کہ دیکھیے جی. قرآن نکال کے مجھے دکھایا. ہاں، تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب وہ قرآن کو مانتا ہی نہیں. اچھا، آپ نے میری ڈیبیٹ میں زیادہ یہ دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ میں نے اس کو کوئی قرآن کا حوالہ دیا ہے. جب بات چلے گی قرآن کی، جب بات چلے گی قرآن کی، جب اس کی طرف سے یہ ہوگا کہ قرآن سے ثابت کرو، تبھی میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، ورنہ نہیں کرتا ہوں. اچھا جی. آپ دیکھنا، کبھی بھی دیکھنا، میں قرآن سے ان کو حوالہ نہیں دیتا، اچھا، کیونکہ یہ قرآن کو ماننے والا نہیں ہے، انکار کر دیتا ہے، اور مجھے قرآن کا انکار برداشت نہیں ہے. ہاں بھائی، مجھے قرآن کا انکار برداشت نہیں ہے. گاڑی لائے. ہاں جی، بالکل صحیح بات ہے. ہاں، تو اس لیے میں ان سے ہاں نہ میں جواب لے کے اور ان سے حکم لگوا کے ان کے گھر کا حوالہ دیتا ہوں، تاکہ یہ ذلیل ہو، اور ہمارے جو مومن بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ان کو ان شیطانوں کی حقیقت کا پتہ چل جائے، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ ان کے گھر سے بھی یہ سب ثابت ہے. ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، یہ تو بات بالکل صحیح ہے. یہ ریکارڈنگ کے ذریعے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہاں، حالانکہ ایک چیز میں نے آپ کا جو اور دیکھو تو حضرت، الحمدللہ آج تک کوئی دنیا میں ایسا دیوبندی پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو انشاءاللہ کسی بھی موضوع پر آ کے، ٹھیک ہے، جب دیکھیے حضرت، جو جھوٹ کے ساتھ رہے گا تو سچ کے سامنے تو کہیں نہیں ٹک پائے گا وہ. ہاں، اور بہت ساری باتیں تو ایسی ہو جاتی ہیں کہ ایٹومیٹک الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دماغ میں آ جاتی. اشرف علی تھانوی کا جو کافی ثابت کرنے والا بات تھا، تو ایک ہمارے یہاں پہ آیا چندہ لینے کے لیے، تو ہم نے کیا کر رکھا، پہلے تبلیغی گھر پہ آ جاتا تھا، پھر ہم نے کیا کرا، لوگوں نے مجھے کہا، اپنے بریلوی بھائیوں نے، کہ آپ اپنے گھر پہ جھنڈا کیوں نہیں لگاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 12 ربیع الاول کے روز ہمارا نیم ہے کہ ہر سال اب جو ہے جھنڈا گھر پہ لگانے لگ گئے ہیں. تو جھنڈا دیکھنے کے بعد جو کچھ بدعقیدے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں، کچھ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اسی ٹائپ پہ ہیں، ان کو شاید کچھ معلوم نہیں ہے، تو وہ آ گئے، ایک آ گئے چندہ مانگنے کے لیے. تو میں نے اس کو ایسے کہا کہ بھائی آپ اپنا مسلک بتاؤ. تو بولا سنی ہے. میں کہا سنی میں دیوبندی ہو کہ بریلوی ہو؟ تو وہ بول دیا کہ دیوبندی ہے. صاحب بولا. میں کہا میں دیوبندیوں کو نہیں دیتا ہوں. وہ چلے گئے. ٹھیک ہے. ایک آیا بڑا ڈھیٹ تھا، لباس بالکل سنی کے جیسا بنا رکھا تھا، دیکھیے ٹوپی بھی اسی حساب سے، کپڑے بھی اسی حساب سے پہنے. تو میں تو چونک گیا. میں نے پھر اس سے پوچھا کہ بھائی اپنا مسلک بتاؤ. تو کچھ نہیں، ہم وہی ہیں. میں کہا میرا تو جھنڈا ٹنگ رہا. تو کہا ہم وہی ہیں، خالی وہی ہیں، یہ نہیں بول رہا ہے کہ ہم بریلوی ہیں، یہ خالی وہی ہیں وہی ہیں. آپ وہی کیا کر رہے ہیں بھائی، بریلوی ہو آپ؟ بولا ہاں میں کہہ رہا ہوں نا ہوں. یہ بتاؤ. تو پھر آپ یہ بتاؤ ہمیں کہ کس حساب سے ہو، کیسے ہو، کچھ بتاؤ. تو میں جو ہے نا، میری تو کلیئر میں جو دعا ہونے والی ہے تبرک کے لیے چاہیے، بچوں کو فارغ کر رہے ہیں. کلیئر شریف میں میرا 1.5 لاکھ روپے کا وہ تبرک کا فاتحہ ہو رہا. میں کہا بھائی کلیئر میں 1.5 لاکھ کا فاتحہ لگوانے سے، سڈنی بتوانے سے آپ بریلوی تھوڑی ثابت کر دو گے. تو مجھے آپ کا ایک وہ جملہ یاد آ گیا کہ میں تو بھائی اشرف علی تھانوی کو جو ہے کافر مانتا ہوں. کیا آپ بھی مانتے ہو؟ اس کے چہرے کا رنگ ایسے اڑ گیا حضرت، مت پوچھیے کہ ایک دم چہرہ بدل گیا تھا. اس کو پتہ نہیں کتنا بڑا ماتم ہو گیا. اور ہماری گلی قریباً ایسے 200 میٹر کی ہوگی. وہ گلی میں کسی سے پھر کچھ نہیں مانا، گلی سے ہی بڑی اسپیڈ میں گلی کو ہی پار کر گیا. ہم دروازے سے گھر کے باہر نہیں پہنچے، وہ گلی چھوڑ کے بھاگ گیا. میں کہا اس کو ہو کیا گیا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی نور حسن کی یہ بات میں بھی بہت دم ہے. ہاں میں نے آزمایا تھا اس دن حضرت. وہ گلی چھوڑ کے بھاگ گیا. پھر ہمارے دروازے کی طرف دکھتا نہیں ہے وہ بندہ، دایاں بایاں سے گھوم کے چلا جائے گا. اور میرے دروازے پہ مجھے دیکھ لیا تو وہ گلی میں رکتا نہیں ہے. میرے یہاں بھی لوگ آتے ہیں، مہم ہے بڑا کامیاب ہے. اور میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ آگے لوگوں میں، اپنے لوگوں میں اس چیز کو میں سناؤں، کیونکہ میں اپنے منہ سے بولوں گا تو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، الجھا دیتا ہے. جی. تو میں کوشش کیا ہوں کہ چھوٹا ہوم تھیٹر لے کے اور میں لوگوں کو یہ چیز سناؤں. ہاں حضرت، ایک بزرگ ہیں، ہاں مجھے دھیان نہیں رہا کہ کون سی جگہ بتا رہے تھے. اچھا وہ ہردوئی والے، شاید ہاں شاید ہردوئی والے ہیں. ہردوئی والے، ہاں وہ جو ایل سی ڈی میں سنا ہے آپ کا، جو ایل سی ڈی میں سنا رہے تھے. ہاں ایل سی ڈی میں جو سنا رہے تھے. ہاں، اور وہاں سے جا کے لوگ سن کے اور دیوبندیوں کو پکڑ لیتے، کہتے یار یہ بتاؤ ذرا یہ کیا ہے. ہاں
और एक देवबंदी ऐसा हुआ, हम तो ज्यादा उसमें नहीं है, लेबर क्लास के हैं, सिलाई का कारीगरी करते हैं। अच्छा, आप भी सिलाई करते हैं? हाँ जी, सिलाई का कारीगर अच्छा, है। एक और मेरे भाई लाइन पर हैं, असदुल्ला भाई। अच्छा माशाल्लाह, वो भी सिलाई का काम करते हैं। अच्छा जी। तो सिलाई का काम करते हैं, तो सिलाई पे वहाँ पे एक ऐसे ही आ गया वहाँ पे चंदा मांगने के लिए, और चंदा इस हिसाब से मांग रहा कि जलसा होना है, समझ गए, जलसा हाँ। करेंगे। हाँ तो और लिबास भी माशाअल्लाह बरेलवियों के जैसा पहन रखा था, जी। समझ गए। हाँ टोपी सोपी उसी हिसाब से लगा रखा था। हाँ। तो मैं कहा एक बार जांच लूं, मुझे शक हो रहा है, मेरे दिल गवाही नहीं किया। तो जैसे वो आया, सलाम किया, जवाब तो खैर मैंने दे दिया, मुझे लगा उस हिसाब का। मैंने कहा आप अपना मसलक बताएं, तो वो रुक गया जी। जैसे वो रुक गया तो मुझे शक हो गया, मैं कहा अब लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 2 बार 3 बार 4 बार पूछा जी। तब वो धीरे से बोल रहा, मैं देवबंद से मसलक है मेरा। हाँ। मैं देवबंदियों को नहीं देता हूँ। जी। तो वहला के पीछे वहाँ पे फैक्ट्री में देवबंदी और बरेलवी दोनों हैं। हाँ। तो उनने उस सोचना के लिए कंफ्यूज हो गया कि उसने सोचा कि मैं मसलक के आला हजरत बोलूं, लेकिन वो बोल नहीं पाया कि पीछे हाँ। देवबंदी उसको धर लेता। हाँ। कि भाई इधर से कैसे ले गया चंदा तू जब उस मसलक का है। हाँ। और नाम वो जलसे का बता रहा। हाँ। तो फिर मैंने कहा मैं देवबंदियों को नहीं देता। तो कहते हैं कि आप सैयद हो। मैं कहा हाँ। भाई मैं सैयद नहीं हूँ, मैं सैयद का गुलाम जरूर हूँ, जी। मैं सैयद नहीं हूँ। तो बोला आप जो है मुझे हुजूर का नसब बता दे। तो मैं नसब में तो नहीं कुछ नहीं, नसब में तो मैं यही समझता हूँ कि हुजूर की जो औलाद है, तो औलाद का नसब जो मेरा सजरा शरीफ होता है, मेरे बुजुर्गों का दिया हुआ है, जिनसे मुरीद था उन्होंने बताया था। तो मैंने सजरा पूरा सुना दिया। सजरा सुनाने के बाद वो कहता ये तो कसीदा है, सजरा नहीं है, ये नसब नामा नहीं है। मैं कहा फिर नसब नामा क्या होता, तू तो कुछ सुना। कहा सबर रखो मैं सुना रहा हूँ। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके 10 या 12 नबियों का नाम लेके जो याद कर रखा, उसने रट रखा होगा, तो आदम तक पहुंचा दिया। हुजूर का नसब तो वो मतलब पूछना क्या चाहता था? मैं मैंने जो सुनाया वो क्या था भाई? हाँ। वो भी तो उनके औलाद में से ही तो सुनाया था, उससे तो कनेक्शन था। और फिर तुमने तो चोरी, ये तो देवबंदियों का हिसाब है नहीं, तुम देवबंदी बता रहे हो, या तो तुमने जो है बरेलवियों में से चोरी किया है, आला हजरत में से चोरी किया और थोड़ा सा लिया है जी। अगर तू इसमें खुल के आ जाता तो पूरा मिलता, क्योंकि इसका जो तुम आदम से सजरा सुना रहे हो, इसका रंग तो कुछ और होता है जब सुन्नी मौलाना सुनाता है। और तुम नीचे से ऊपर को जा रहे हो, वो मौलाना ऊपर से नीचे लाता है और अच्छी तरह से समझाता है। उसका जोश, उसका खरोश अलग होता है, उसका बोलने का अंदाज अलग होता है, आतिकों की पहचान अलग होती है जी। ये अलग ढंग से तुम मुझे सुना रहे हो। तो कुछ नहीं, फिर एक बंदा उसके साइड में था, कह रहा हुज्जत मत कीजिए, चलिए चलिए। मैं कहा तुम जा ही सकते हो, तुम रुक के बात नहीं कर सकते जी। हाँ, हमारे अब्दुल रहमान भाई हैं दिल्ली में, मुझे वो ढूंढता रहा, उसको टेंशन रहा कि ये कसीदा ऐसा गा सुना कैसे दिया। हमारे अब्दुल रहमान भाई हैं दिल्ली में। इसको जो है बुजुर्गों का जितना नाम है वो कसीदे के तौर पे बना रखा है जी। तो हर किसी को तो नहीं, जो मुरीद है जिसको हुजूर ने दिए हैं उनको याद होता है, जो मोहब्बत करता है वो याद कर लेता है। तो इस टाइप का था, लेकिन वो काफी कंफ्यूज रहा उस चीज को लेके। हजरत वो कल वाले शैतान का फिर से कॉल आया, असदुल्ला भाई जी जी, कल वाले का फिर कॉल आया, जिससे मैंने पूछ लिया था कि तू देवबंदियों को काफिर मानता है या मुसलमान। फिर कॉल आ रहा है उसके बाद कीजिए ना बात जो कह रहा था मस्जिद में कपड़े गंदे मेरे, बात कीजिए ना। अच्छा रिसीव करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हुजूर। जी कौन साहब? अस्सलाम वालेकुम हुजूर। जी कौन साहब बोल रहे हैं? अरे खैरियत से तो? हाँ बढ़िया, आप कौन? सलाम का देना भी जुल्म हो गया क्या? सलाम का जवाब देना भी जुल्म है क्या? नहीं तो, पर आप बोल कौन रहे हैं? मैं बोल रहा था जी नसीम। नसीम? हाँ जी नसीम बोल रहा हूँ। कहाँ से? बदायूं से। अच्छा बदायूं से नसीम जी जी बोलिए सर। हाँ जी अच्छा बोले बताएं। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे। हेलो हाँ बोलिए। जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे नबी जो थे, नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही से बोलिए, क्या बोले? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ तो सही से कहो ना कि लफ्ज आधे खा क्यों रहे हो, भूख लग रही है क्या? नाश्ता नहीं किया?
नहीं नाश्ता तो नहीं किया कि चलो कर लेंगे। कर लो, तो पहले मैं नाश्ता कर लेते, बाद में बात कर लेते। हर खा नहीं, लो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, हमारे हुजूर ने कभी अपनी जिंदगी में किसी को बुरा नहीं कहा। यह क्या बता दो साहिब के मैदान में भी या कहीं मक्के के अंदर भी आपके ऊपर दिन जुल्म किए गए। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात लगी मुझे आपकी ये, कि हमारे मैं नबी ने कभी किसी को बुरा नहीं कहा। ना काफिर को काफिर कहा है। गलत तो नहीं कह रहा मैं आपसे? गलत, ये गलत कह रहे हो, ये गलत कह रहे हो। वो क्या बताऊंगा वो क्या, ये गलत कह रहे हो। नहीं, जिंदगी में किसी को बुरा तो नहीं कहा। पत्थर लोगों ने मारे, खून भी आया, कांटे भी जाए। अच्छा, तुम बोल कौन रहे हो, पहले सच्चाई के साथ ये बताओ। अरे बाबा नसीम बोला, बताइए उसे कह तो रहा हूँ। खुदा की कसम खा के बोलो कि तुम नसीम बोल रहे हो। जिसमें कसम आ रहा है उसकी क्या बात है? जी मैं हाँ, बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कल वो एक देवबंदी अबरार आया था, वो लग रहे हो तुम। तो देवबंद में इतने जुल्म हो रहे क्या यार? अच्छा, तुम अबरार हो या नहीं ये बताओ। हाँ अबरार बोल रहा हूँ जी। बोलो जी। झूठ क्यों बोले तुम? बस मैंने सोचा कभी मेरे से नाराज हो जा, कभी मुझे। अरे यार, हम नाराज नहीं होते, हम सबसे बात करते हैं। कभी मैंने कहा देवबंदी समझे, फिर वो वहाबी समझे, कभी अहले सुन्नत समझे, कभी तमोलियान समझे, फिर का मैं इसलिए डर गया आपसे। मैं नाम बदल दूं भाई? डरने की क्या जरूरत है भाई? मैं कोई शेर उर थोड़ी हूँ साहब, मैं तुम्हें झटका मार के खा जाऊंगा। क्योंकि मैं कई साल वहाँ न कटिया पर रहा, तुम्हारे बरेली से पुल पार करते रहा हूँ कई साल। लाल हजरत के दरगाह पे भी गया हूँ, उन्हें मानता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मैं मानता हूँ। तुम्हारे उधर बिलरा भी गया हूँ, तुम्हारी मस्जिद में। ये जो आप बाहर निकाल दो मस्जिद से जहाँ भी है, मैं हर जगह नमाज पढ़ता हूँ, चाहे वो देवबंदी हो चाहे वो कहीं का भी हो। मुझे तो नमाज पढ़नी हो, कुरान की आयत पढ़ता है। जो भी नमाज है कोई भी हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहाँ का है और क्या करता है, मुझे तो नमाज पढ़नी, अल्लाह का नाम लेना। तू जो करना जी बोलिए हुजूर। अब हाँ, तो जो तुम्हें करना है वो तुम करो, हमसे मत करवाओ। आप समझे नहीं? हम भी यही कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, जो आपने समझाया ना हमें, वो मैं आपको भी समझा रहा हूँ। जो तुम्हें करना है वो तुम करते रहो। नहीं मैं क्यों करूँगा? हमसे मत कहो कि हुजूर ने किसी को काफिर नहीं कहा, ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। अरे जब रसूल कहलवा रहा है तो खुदा कहलवा रहा है तो रसूल कह रहे हैं। क्या कहलवा रहा खुदा? हुजूर से कुछ नहीं कह रहे। अच्छा, कुरान पढ़े लिखे हो? नहीं, मैं कुरान तो नहीं पढ़ा, हिंदी में कुरान से ही पढ़ता हूँ, झूठ नहीं बोलता। हिंदी में पढ़ते हो? जी हाँ, हिंदी में पढ़ता हूँ। कुरान शरीफ? हाँ जी, हिंदी के सूरह काफिरून पढ़ी है? जी, सूरह काफिरून पढ़ी है? 30 के 30 पारे पढ़े मैंने। अरे वाह, क्या बात है। तो एक सूरत जरूर याद होगी आपको? नहीं, वो मेरे याद नहीं होगी, कोई बात नहीं। अच्छा, तो तुमने 30 के 30 पारे पढ़ ली और वो सूरत ना पढ़ी जो मैन है? नहीं, दरअसल क्या है, मैं पढ़ता रहता हूँ। अच्छा तो चलिए, मैं बता देता हूँ, आपको ध्यान आ जाएगा, आपने वो पढ़ी जरूर है। जी बोलिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून। ये पढ़ी है आपने? हाँ यार काफिरून, हाँ सही पढ़ा आपने, सही। मैं पढ़ता हूँ, ये भी पढ़ता हूँ। नहीं, आप कुछ पढ़ रहे थे, क्या बोले, क्या पढ़ा आपने? बिस्मिल्लाह पे मैं नाम ही नहीं कहा था, इस पे क्या आप सही कह रहे हैं? हाँ, आयुल्लाह मैंने काफिरून। अरे यार, गलत बोल रहे हो यार। जी बोलिए। यार बहस करने मत आया करो। देखो, तुम्हारे मुफ्ती से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे जैसे लोगों से ना बात करना मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता कि तुम बेचारे खुद पहले से कीमत पाए हुए लोग होते हो। दरअसल क्या है, न मुफ्ती हूँ न मैं कोई औलिया हूँ, मैं एक गुनाहगार आदमी हूँ। मैं अपनी टाइम पे जी कोई भी मस्जिद हो, कोई भी मस्जिद हो, कोई भी मौलाना हो, मुझे तो नमाज पढ़नी बस। देखिए, ये आपकी सोच गलत है कि कोई भी मस्जिद हो, कोई भी मौलाना हो, मुझे तो बस नमाज पढ़ना है। ये बताइए जी, रसूलुल्लाह का गुस्ताख तुम्हें नमाज पढ़ाएगा तो उसके पीछे नमाज हो जाएगी? है जी, रसूलुल्लाह का गुस्ताख नमाज पढ़ा रहा हो तो उसके पीछे भी तुम नमाज पढ़ लोगे? गुस्ताखी कौन कर रहा? हुजूर के कोई? थानवी के जितने भी चेले हैं सब गुस्ताखी कर रहे हैं। किसके जी? थानवी के, मौलाना असर थानवी के। हाँ। चलो वो उनका अपना मैटर है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे इस बात पे बहस पे नहीं जाना। मैं तो अच्छा, नहीं जाना है तो फिर अल्लाह रसूल का कानून सुन लो कि शरीयत का कानून क्या है। हाँ बताइए हुजूर। शरीयत का कानून ये है कि दुनिया में जी इंसान जिससे मोहब्बत करेगा
मैदान महशर में उसी के साथ उसका हिसाब किताब होगा, उसी के साथ उठाया जाए। इसमें कोई शक नहीं, उनके साथ ही रहेगा। जी हाँ जी। अच्छा, तो फिर आप जो है देवबंदियों में उठना बैठना करते हो, उनसे मोहब्बत करते हो, उनके पीछे नमाज पढ़ते हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा नंबर उनके साथ आ जाए। भाई ये तो खुदा को पता होगा जी, मेरी जो शादी वो वही तो समझा रहा हूँ, वही तो मैं अभी से आगाह कर रहा हूँ आपको कि उन लोगों के साथ उठाए जाने से बेहतर है कि ईमान वालों के साथ रहो, ताकि ईमान वालों के साथ उठाए जाओ। गुनाहों की सजा पाने के बाद, समझे ना, गुनाहों की सजा पाने के बाद जो है इंशाअल्लाह जन्नत जरूर मिलेगी। बेशक कोई शक नहीं। मैं ये कह रहा हूँ जी, आपसे सुनिए हुजूर, मेरी भी एक बात सुन लीजिए हुजूर। मैं इस लफ्ज के काबिल नहीं हूँ जो इतना बड़ा लफ्ज आप लगा रहे हैं हुजूर वाला। मैं एक गुनाहगार आदमी। नहीं मैं नहीं कह सकता, आप जानते हैं मसले। वो मैं ये कह रहा हूँ, मैं रहता, सुनो एक मिनट सुन लो, मैं रहता हूँ मुजफ्फरनगर में। अच्छा। मेरी शादी नजियाबाद में। अच्छा। वो अहले सुन्नत है। अच्छा। और अहले सुन्नत में मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, बरेली में कई साल आला हजरत के गया, सबके गया, दरगाह मजार सर, जितने भी हमारे औलिया दुनिया से गुजरे हैं, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे अजमेर दरगाह हो, आला हजरत हो, या दिल्ली हो, कहीं भी हो, देवा शरीफ हो, मैं सबकी कदर करता हूँ, सबके मजारों पे जाता हूँ, दूर से फाते पढ़ने। बहरहाल हमें इससे कोई एतराज नहीं है, आप जाओ या ना जाओ, या कोई देवबंदी जाए या ना जाए। हमारा जो उन लोगों से इख्तिलाफ है, जो झगड़ा है, वो इस बात का है कि उन्होंने हमारे रब रसूल की शान में तौहीनें की हैं। देवबंदियों का खुदा, मैं बताऊंगा, देवबंदियों का खुदा ऐसा है जो झूठ बोल सकता है, झूठ पर कादिर है। जो काम बंदे कर सकते हैं वो सब देवबंदियों का खुदा भी कर सकता है। वो ऐसे रब का जो है कलमा पढ़ते हैं, ऐसे रब के बंदे हैं, समझे, जो झूठ बोल सकता है, जो इंसानों वाला काम कर सकता है। अब मैं अच्छे काम गिनवाऊंगा, एक मिनट जी, एक मैं अच्छे काम गिनवाऊंगा। जी गिनवाइए। जो देवबंदियों का खुदा है जी, हो सकता है कि शायद वो निकाह भी करे, निकाह पर भी जो है वो कुदरत रखता है। देवबंदियों के खुदा की बात बता रहा हूँ, देवबंदियों के खुदा की नहीं। देवबंदियों को खुदा नहीं, खुदा एक ही है, सबके पूरे वर्ल्ड का खुदा एक ही है। अरे तुम्हें क्या पता, देवबंदियों का भी खुदा उनकी गलियों में चलता फिरता है, आता जाता है, उसने भी शादी की है, उसके भी बच्चे हैं। लाहौल वाला ला नहीं। अरे भाई मैं सबूत दूंगा भाई। नूर हसन का जो भी कहना होता है ना अटल होता है। नूर हसन जो भी कहता है बड़ा सोच समझ के कहता है। मैं नहीं कहता, आप कह सकते। और जो हमारा खुदा है, हमारा खुदा सच्चा है, हमारा रब सच्चा है, और जो हमारा मजहब इस्लाम है वो सच्चा है। दुनिया और जो खुदा एक ही है, हर सुने तो कम से कम मेरी बात तो सुन लें। और जो हमारा नबी है, जो हमारा रसूल है, हमारा आका है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा है। और जो उसके गुलाम है ना, गुलाम, और गुलामों के गुलाम, और मैं कितनी वो लगा दूं, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अल्लाह के वली है ना, सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे। बिल्कुल बेशक आप। और जो रब का कलाम है ना, रब का कलाम कुरान मजीद, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सच्चा है। बिल्कुल सही है, मना कब समझे। बस हमारे अमल गलत हैं। जी। और हम गुनहगारों को बख्शवाने के लिए हमारे नबी काफी हैं। और हमारे लिए अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया कि मैं बड़े बड़े गुनहगारों को बख्श दूंगा। जी बेशक। जी। और हुजूर ने भी ऐलान कर दिया, मैं बड़े बड़े गुनहगारों की बख्शिश करवाऊंगा। जी, वो मैं ये कह रहा था आपको। मैं मगर इस बात को सुनकर कोई भी ये ना समझे, या ये तुम ये मेरे ऊपर एतराज मत लगा देना कि अच्छा भाई अब तो जो दिल चाहेगा तुम वो करोगे जी। क्योंकि बहुत सारे शैतान उल्टे दिमाग के होते हैं, तो मैं समझा दूं कि मैं किसी से ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने हो सके गुनाह करो, अरे गुनाह से बचो जितना भी हो। जी मैं एक बात और कहना चाहूँ आपसे। मैं लखीमपुर था साहब, हैं लखीमपुर था मैं 2-4 साल पहले। अच्छा। वहाँ पे एक शुगर मिल में मैंने वहाँ लोहा खरीद लिया। अच्छा। तो मस्जिद हमारे सुन्नी भाई की थी और देवबंद वालों की भी थी। अच्छा ठीक है जी। हाँ हमारे सुन्नी भाई भी थे, देवबंद वाले भी थे। अब वो इत्तेफाक से मैं तो जोन से मैं देखा टाइम उसी में चला जाऊँ, देवबंदी मुझे तो नमाज। भैया अपनी मत बताओ, हमें अपनी मत बताओ। हम तो इस बात को मना करते हैं अपने लोगों से। हमारे भी कुछ अगर सुन्नी कोई मुसलमान भाई हमारे धोखे में ऐसे होते हैं जिनको अकीदे की जो खबर नहीं होती, इल्म नहीं होता, जी तो हम उन लोगों को रोकते हैं। इसी पर तो हमारा काम है कि किसी शैतान के पीछे नमाज मत पढ़ो। जब उस देव के बंदर की ही नमाज नहीं होगी जी तो हमारी कैसे हो जाएगी। अच्छा एक चीज समझाऊंगा मैं यहाँ, एक चीज समझाऊंगा। तुम जो कहते हो कि हम देवबंदी के पीछे पढ़ लेते हैं, देवबंदी के पीछे पढ़ लेते हैं जी,
جب ہماری مسجد کا امام صاحب کہیں چلا جائے جی اور وہ تم سے یہ کہہ جائے کہ بھائی میں کہیں جا رہا ہوں جی اور میری شریک حیات تمہیں نماز پڑھا دے گی، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اچھا جی آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لینا، پڑھو گے؟ عورت سطح نماز یہ حضرت ہمارے کیا کہنا چاہ رہا ہو، جلدی بولو. بھیا وہ ہمارے جو امام تھے وہ فاروق اعظم، ہاں انہوں نے تو مسجد میں عورتوں کے آنے میں نماز کے تو بعد بات کریے. بے شک، سبحان اللہ، کیا بات ہے یار، بڑی جو ہے اچھی یادداشت ہے آپ کی. ہاں تو وہ تو ہم تو کیا نماز پڑھیں گے، انہوں نے تو مسجد میں منع کر دی تھی گھر میں نماز پڑھو. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. چلیے جی بہرحال، تو اس کے بعد اگر ایک منٹ سن لینا، جی 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 کوئی امام اگر ایسا کرے تو کیا اس اللہ کی بندی کے پیچھے نماز پڑھو گے تم؟ نہیں، نماز تو نہیں پڑھ سکتا. نہیں پڑھیں گے نا. نہیں. ہاں، تو جب اللہ کی بندی کے پیچھے تم نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر جی. دیو کی بندی کے پیچھے کیسے پڑھ سکتے ہو یار؟ تو ایک جو دیو کی بندی ہو جی تو پھر نہیں پڑھ نماز یار کے پیچھے ہو نہیں سکتی. اللہ کی بندی کے پیچھے تم نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہو، اور دیوبندی جو دیو کی بندی ہے، جو دیوبندی ہے، تم اس کے پیچھے نماز یار خوشی سے پڑھتے ہو. اور وہ جس ٹائم میں آیا وہاں بلرام مسجد، وہ ہماری سنیوں کی مسجد تھی، سمجھ رہے حضور؟ بھیا مجھے حضور حضور مت کہو، میں بڑا گناہ گار انسان ہوں یار، کیوں مجھے گناہ گار؟ حضرت جی کہہ دو. تو یہ ہوا میں جو آیا مسجد میں جلدی سے اذان ہو رہی تھی صاحب، اذان ہو رہی تھی مغرب کی. اچھا. جھوٹ نہیں بولنا تھا، اذان ہو رہی تھی. میں ترنت ویل میں سے نکلا اور ایک دم تیزی سے مسجد کی طرف آیا. تو میں نے سوچا، میں نے کہا یار یہ آج مسجد دور ہے، وہ تھوڑی الگ کو پڑی تھی. میں کہا آج اپنے والی میں چلوں گا، وہ دیوبندی کی بات کر رہی تھی. میں جو گیا وہاں پہ، میوٹ کر دو ذرا اپنے موبائل میوٹ. مولانا تھے وہاں. ہاں ہلو جی. ایک مولانا اور ایک بچہ تھا. میں نے جا کے سلام کیا. یہ شور کدھر ہو رہا ہے، میوٹ کر دو موبائل. ارے بولے کیا بتاؤں بھائی، یہ بستر اٹھاؤ پھر. ارے میں انہیں سمجھاتا ہوں، اس میں الاؤنس کرتا ہے، ارے سنی مسلمانوں مان جاؤ، یہ بستر اٹھاؤ پھر تمہارا یہ ایسا کر دیں گے، مان جاؤ نماز پڑھنا آ جاؤ. تو صاحب ایک میں تھا، ایک امام صاحب تھا، ایک بچہ تھا وہاں. اس کے بعد اگلے دن جب میں کیا پڑھ لیتا مسجد میں، مسلمان میں تو مسجد بھری ہوئی تھی. یار یہ شور کدھر ہو رہی ہے، تمہاری طرف ہو رہی ہے کیا؟ جی یہ شور تمہاری طرف ہو رہی ہے کیا؟ نہیں، لکھیمپور تھا نہ، میرے پاس تو کوئی بھی نہیں. اچھا. پتہ نہیں کہاں تھا. تو میں جو گیا ادھر دیوبند والے میں پڑھوں مسجد بھر رہی ہوں. اچھا چلیے، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، ہم ذرا کہیں بات کر رہے تھے. ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. آپ ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک، آپ سے بات ہوگی، دین کو سکون ملتا چلا، دین بڑھتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. ارے تو سدھر تو جاؤ تم، ایسے تھوڑی دل کو سکون ملے گا. السلام علیکم. ہاں فرمائیے. جی جی جی، بہت شور ہو رہا تھا، اسی کے ادھر ہو رہا تھا، ہاں اپنی ادھر نہیں ہو رہا تھا. ہاں. دیکھیے، بنا سر پیر کا بات کر رہا تھا. ہاں بتائیے. خامہ خانے کی باتیں، یہ ایسے ہی لوگ جو ہے نا مسلمانوں کو زیادہ بہکاتے ہیں. جی جی جی. ہاں، نام لینے آ رہا ہے. بے پیندے کا لوٹا ہے یہ، جی جی. نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا، تھالی کا بیگن ہے. وہی نا، میں کدھر بھی پڑھ لیتا ہوں، کدھر بھی یہ کر لیتا ہوں، کچھ بھی کر لیجئے، مانے گا نہیں. جی میں کدھر بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، بس نماز پڑھنے سے مطلب ہے. جی. آپ کو بولنا چاہیے تھا، نماز پڑھنے سے مطلب ہے تم سے بھی زیادہ نماز پڑھ رہا تھا وہ. ارے میں کیا بولوں، جب کسی عالم سے بات ہوتی ہے نا تو مزہ آتا ہے بات کرنے میں. میں تو اس کی خالی باتیں سن ہی رہا تھا. بہت مزہ آیا. پھر بھی سالا جاہل کچھ دیکھیے، بھی بول رہا ہے. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. جی 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 جی. سمجھدار انسان کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. تو میں نے کہا جب تو اللہ کی بندی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر دیو کی بندی کے پیچھے کیسے نماز پڑھ لیتا ہے؟ جی جی بالکل صحیح ادھارن دیے آپ. بہت اچھا ادھارن دیے. کتنا بھی اللہ کی بندی پھر بھی ایمان والی ہے، اور جو دیو کی بندی ہے بے ایمان. ہاں بتائیے. اور آپ کا، آپ سے میں ایک پوچھنے والا تھا کہ آپ کا نام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، نور حسن.
جی हाँ, हमारा एक फार्मूला था, क्या मालूम, हाँ वो फार्मूला लगभग 90% सक्सेस है कि अच्छा हम किसी के नाम सुन के हम बता देंगे कि वो सुनिए कि देवबंदी है, अच्छा समझ गए. हाँ, नाम भी इस तरह रखेगा वो लोग, हाँ समझ गए. हाँ, देवबंदियों वाला जी जैसे ज्यादातर देखेंगे नाम रखेगा मोहम्मद, हाँ समझ गए. हाँ और सुन्नियों में ये मोहम्मद नाम कम होता है क्योंकि नहीं, सिर्फ मोहम्मद अगर नाम हर बोलेंगे. किसी का होगा मगर उसके आगे पीछे जरूर कुछ ना कुछ होगा. जी जी जी, जैसे नूर मोहम्मद, समझ गए. हम्म, और जैसे कुछ ना कुछ लगा होगा, सिर्फ मोहम्मद नहीं होगा. जी. अगर सिर्फ मोहम्मद होगा तो क्या कहे, कोई ऐसे करके बुलाएगा, ए मोहम्मद कहाँ किधर जा रहा है, हाँ तो तौहीन होगा ना. जी 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 नाम की तौहीन होगा, समझ गए. अगर उसके नाम को पकड़ के कोई गाली देगा तो कैसा लगेगा, हाँ है कि नहीं. तो नाम की तौहीन होगा, इसलिए अक्सर सुन्नियों में सावधानी के साथ नहीं रखा जाता है. रखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन माहौल के हिसाब से अब नहीं रखा नहीं जाता नहीं, है. ऐसा कुछ नहीं है, सब रखते हैं. और ये मोहम्मद इसलिए रखना चाहिए कि इसकी बरकतें आपको हासिल होंगी, ये इस काम की तो हासिल बरकतें. हाँ होगी, जी. लेकिन तो तौहीन कितना होगा बताइए. नहीं, वो एक अलग बात है, मगर इसके साथ आगे पीछे कोई और दूसरा नाम जोड़िए. जी जी हाँ चलिए ठीक है, रहता है, करता हूँ फिर इंशाल्लाह बाद में बात आप सबसे. जी जी ठीक, जी. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम.